Hello students, how are you? Before starting this video, I just want to ask a question. Hope you will think about that why do we go to the schools? Yes, we go to the school because we want to get wisdom. We want to be intelligent. So all of us want to be intelligent persons. Okay, so that's why in 7th class textbook of English, our education board has kept this lesson at the first place. So this is a very beautiful and interesting story from the tales of Tenali Raman. Actually its name in Indian books is Tenali Rama, but in English Tenali Raman. Okay, so let's read the story that how beautifully Tenali Raman tackled the issue between two persons for a well and its water. Okay, let's read the story. Once upon a time, a man sold his well to a farmer. ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ. The farmer bought the well so that he could water his fields. ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੇ. The next day, ਅਗਲੇ ਦਿਨ when the farmer went to draw water from that well, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗਿਆ, the man did not allow him to draw the water from it. ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵੇਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ. He said, I have sold you the well, not the water. ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਵੇਚਿਆ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ. So you cannot draw the water from it. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ. They started arguing. ਉਹ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ. When they could not solve the problem, they decided to take the issue to the king. ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ? ਰਾਜੇ ਕੋਲ. They went to the court of King Krishnadev Rai. ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਦੇਵ ਰਾਏ ਦੀ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ. King Krishnadev Rai was sitting in his courtroom. ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ. He was listening to the complaints of the people of his kingdom. ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ. The man and the farmer came inside the courtroom of the king and greeted the king by joining their hands and bowing in front of him. ਦੋਨੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਯਾਨੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ. The farmer looked very sad. ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ. King Krishnadev Rai asked him. King Krishnadev Rai ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, Why are you looking sad? What is your problem? ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? The farmer narrated everything to the king. ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ. He said in a sad voice. ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, Your Majesty, I am a poor farmer. ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ. It is difficult for me to get 2 meals every day. ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ. Please help me. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ. The king said, All right, tell me your problem. ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸ. The farmer replied. ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, This man is my neighbor. ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ. I needed water for my fields. ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. I bought a well from him. ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਖੂਹ ਖਰੀਦਿਆ. To water my fields. ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ. The king said, Did you not pay him the money? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? The farmer said, I did, your majesty. ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ. With great difficulty, I had collected money to buy a well. ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਇਹ ਖੂਹ ਖਰੀਦਣ ਲਈ. I bought the well from him by giving him the money he had asked for. ਮੈਂ ਇਹ ਖੂਹ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ.
ਦ ਕਿੰਗ ਆਸਕਡ ਦ ਮੈਨ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਿਡ ਦ ਫਾਰਮਰ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਮਨੀ ਫॉर ਦ ਵੈਲ, ਕੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਖੂਹ ਲਈ? ਦ ਮੈਨ ਸੈਡ, ਯੈਸ ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦ ਕਿੰਗ ਆਸਕਡ ਦ ਫਾਰਮਰ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਅਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਦੈਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਕਿਸ ਲਈ? ਅਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰਾਰ, ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਦ ਫਾਰਮਰ ਸੈਡ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਮੀ ਟੂ ਪੇ ਦ ਮਨੀ ਫॉर ਦ ਵਾਟਰ ਟੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਦ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦ ਵੈਲ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ ਨਾਓ, ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਪੇ ਹਿਮ ਮੋਰ, ਇਸ ਖੂਹ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਆਈ ਵਾਂਟ ਜਸਟਿਸ ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਦ ਕਿੰਗ ਆਸਕਡ ਦ ਨੇਬਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਦ ਨੇਬਰ ਆਲਸੋ ਪਲੀਡਡ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਯੈਸ ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, I sold him the well but not the water inside it, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੂਹ ਵੇਚਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ। The king found the problem very interesting and asked Tenali Raman, the wisest minister of his court, to solve it. ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰੋਚਕ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇਨਾਲੀ ਰਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। Tenali Raman then said to the neighbor, Tenali Raman ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, we understand that you sold your well to the farmer but not the water, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵੇਚਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। Yes sir, said the man, ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, but you sold the well and took money for it, said Tenali Raman। Tenali Raman ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਖੂਹ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਯੈਸ ਸਰ, ਸੈਡ ਦ ਮੈਨ, ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦ ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਸੋ ਦ ਵੈਲ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਦ ਵਾਟਰ ਟੂ ਯੂਰ ਨੇਬਰ, ਸਿਆਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ। Yes sir, said the farmer, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ। So is he giving you the rent for keeping his water in your well, asked Tenali Raman। Tenali Raman ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲਈ? No sir, said the farmer smilingly, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। He had understood that he would get justice, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। Tenali Raman said to the man, Tenali Raman ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, since you have kept your water in the well, you should pay the rent to the farmer or take out your water at once, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕਦਮ ਕੱਢ ਲੈ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। You must pay 2 gold coins as rent to the farmer for keeping your water in the farmer's well, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। And the farmer will pay you 1 gold coin every month for drawing the water from the well for his fields। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੈਨੂੰ 1 ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਕਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਸਟਾਰਟਡ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਟ ਹਾਊ ਤੇਨਾਲੀ ਰਮਨ ਹੈਡ ਸੋਲਵਡ ਦਿਸ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਨ ਜਸਟਿਸ ਟੂ, ਕਿ ਤੇਨਾਲੀ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਇਆ। Tenali Raman proved that greed is not good and punished the neighbor for his dishonesty। Tenali Raman ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ।
Now come to the post reading. Post reading means ਪਾਠ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਪੋਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲੇ। ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਫਸਟ, ਡਰਾ ਵਾਟਰ, ਟੂ ਟੇਕ ਆਊਟ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਅ ਵੈਲ। ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, respectful words used when talking to or about a king or queen. Get justice, to be treated justly, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। Instead of, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਬਜਾਏ। Of is generally used with the word instead. We say instead of to mean one thing or a person will replace another thing or person. So instead of ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ, ਦੇਅਰ ਵਰ ਬਿਗ ਟਰੀਜ਼ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੀ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਾਫੀ ਟੁਡੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੌਫੀ ਦੇ। ਓਕੇ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਨਸਰਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ। ਇੰਸਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ। ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੁਡੇ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬਟਰ ਜੈਮ ਟੁਡੇ ਔਨ ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਟੁਡੇ ਆਈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਬਟਰ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਜੈਮ ਟੁਡੇ ਔਨ ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਟੁਡੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਸਾਹਿਬ went to the railway station instead of airport to pick up his friend. ਸੋ ਅੱਗੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਫਰੈਂਡ ਤੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। I want to buy Samsung mobile instead of Apple, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਸੈਮਸੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਐਪਲ ਦੀ ਬਜਾਏ। I wore ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ wear ਦੀ, ਓਕੇ, WEAR, wear ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਨਣਾ, wear ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ wore, ਥਰਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਯੈਸ worn। ਸੋ I wore blue socks, ਮੈਂ ਨੀਲੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਕਿਹਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੈਡ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਰੈਡ। ਫਿਫਥ, ਰਜਿੰਦਰ had fresh cream custard. So fifth, Rajinder had fresh cream instead of custard. Okay. Learning to read and comprehend. Learning मतलब सीखो, read मतलब पढ़ना, comprehend समझना, पूरी तरह समझना। आओ पढ़ना ते पूरी तरह समझना सीखिए। Activity third, answer the following questions. Why did the farmer buy the well? Farmer ने खूह well ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦ ਫਾਰਮਰ ਬੋਟ ਦ ਵੈਲ ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਕੁਡ ਵਾਟਰ ਹਿਜ਼ ਫੀਲਡਸ। ਓਕੇ, ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਹੂ ਡਿਡ ਹੀ ਬਾਏ ਇਟ ਫਰੋਮ। ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੀ ਬੋਟ ਇਟ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਨੇਬਰ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਥਰਡ, what was the argument between the farmer and his neighbor about? ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, the argument between the farmer and his neighbor was about the water inside the well. Fourth, where did they go to solve the issue? They went to solve. went ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡਿਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਗੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵੈਂਟ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰਾਏ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦ ਇਸ਼ੂ। ਫਿਫਥ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਦ ਕਿੰਗ ਡੂ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦੇਅਰ ਕੇਸ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦ ਕਿੰਗ ਆਸਕਡ ਤੇਨਾਲੀ ਰਮਨ ਦ ਵਾਈਜ਼ੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹਿਸ ਕੋਰਟ ਟੂ ਸੋਲਵ ਇਟ। ਸਿਕਸਥ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਤੇਨਾਲੀ ਰਮਨ ਸੋਲਵ ਦ ਕੇਸ। ਤੇਨਾਲੀ ਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋਲਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਾ ਤੇਨਾਲੀ ਰਮਨ ਆਸਕਡ ਦ ਨੇਬਰ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਰੈਂਟ ਫॉर ਵਾਟਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦ ਵੈਲ ਟੂ ਦ farmer.
So this is how he solved the case. Okay, activity 4. Read the answer the questions that below. The farmer bought the well so that he could water his fields. Who is he in the sentence? So ਇੱਥੇ pronoun ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ he, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ? farmer ਵਾਸਤੇ. So who is he in the sentence? Farmer. I have sold you the well, not the water, so you cannot draw the water from it. What does it mean in the sentence? ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਮਤਲਬ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੋ ਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੈਲ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਦੀ. ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਊਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ, the words which were used on the place of noun. They went to the court of King Krishndev Rai. Who are they in the sentence? कौन गए सन कृष्णदेव राय दी कोर्ट विच? The farmer and the neighbor. He was listening to the complaints of the people of his kingdom. Who is he? So कौन सी? King. I bought a well from him to water my fields. मैं उस कोल ਖੂਹ ਖਰੀਦਿਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ. ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਮ. ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਯੈਸ, ਨੇਬਰ. ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨੇਬਰ. Activity 5. Read the sentences taken from the story. Answer the questions that follow in the given sentences. Okay, they decided to take the issue to the king. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ. What was the issue? Issue ਕੀ ਸੀ? ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਸੀ? The issue was the ownership regarding the water of well. Issue ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਮਾਲਕ? ਖੂਹ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ. Why are you looking sad? ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? Who was looking sad and why? ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? The farmer was looking sad because the neighbor was not letting him draw the water from the well. I want justice, your majesty. What was the farmer's argument? ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ ਨਾਓ. ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਪੇ ਹਿਮ ਮੋਰ? ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ. ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? Tenali Raman had solved this tricky situation. How did Tenali Ram solve this problem? Tenali Raman ਨੇ ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ. ਉਸਨੇ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ. ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਾਊਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪਾਰਟ. ਦਾ ਨਾਊਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਊਨ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ. ਸੋ ਆ ਜਾਓ. ਫਸਟ, ਦਿਵਯਮ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡਾਂਸਰ. ਸੋ ਦਿਵਯਮ ਡਾਂਸਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਾਊਨ. ਸੈਕਿੰਡ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ. ਨਾਊਨਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿਟੀ. ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. सो एनिमल्स नाउन हो गए. एग्जिस्टेंस यानी होंद नाउन हो गया. ह्यूमन बीइंग्स यानी मनुख, ये भी नाउन हो गए. द वर्ड्स इन बोल्ड आर नाउन्स. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਮੋਟੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਨਾउन्स. ਦੇ ਆਰ ਦ ਨੇਮਸ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ, ਪਲੇਸ, ਐਨੀਮਲ ਔਰ ਅ ਥਿੰਗ. ਐਨੀਮਲ, they are the names of a person, place, animal or a thing. ਇਹ ਨਾਮ ਹਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ. In this lesson we will discuss some more types of nouns, that is abstract, concrete and collective. ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਨਾउन ਦੇਖਾਂਗੇ. ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਐਬਸਟਰੈਕਟ. ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਵਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਕੰਕਰੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਐਂਡ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਅਤੇ ਸਮੂਹ, ਇਕੱਠ. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ. ਦ ਥਿੰਗ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਅਬਵ ਮੇ ਬੀ ਕੰਕਰੀਟ. ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋਣ. ਕੰਕਰੀਟ ਪਦਾਰਥਕ,
ਜਿੱਦਾਂ ਅ ਬੈਗ, ਅ ਪੈਨਸਿਲ, ਅ ਪੈਨ, ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਐਂਡ ਟੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵਵਾਚਕ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਪੀਸ, ਓਨੈਸਟੀ, ਗੁੱਡਨੈਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ। ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਫੀਲ ਬਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਸੀ ਔਰ ਟੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖ ਤੇ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਪਿਕਚਰ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਦ ਡੋਗ ਫੈਚਡ ਦ ਬਾਲ ਵਿਦ ਗਲੀ। ਫੈਚਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਵਿਦ ਗਲੀ ਯਾਨੀ ਹਰਸ਼, ਉਲਾਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ। In the picture above the word glee is an abstract noun. ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਗਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾउन। ਦ ਡੋਗ, ਦ ਬॉल, ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਐਂਡ ਦ ਸਕਾਈ that we can see are concrete nouns. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗ ਹੈ, ਬॉल ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸ ਹੈ, ਸਕਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਕੰਕਰੀਟ ਨਾउन्स, ਪਦਾਰਥਕ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾउन्स ਇਨਕਲੂਡ। ਹੁਣ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾउन्स ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਪਲ, ਲੋਕ, ਐਨੀਮਲਸ, ਜਾਨਵਰ, ਆਬਜੈਕਟਸ ਯਾਨੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਪਲੇਸਿਸ ਐਂਡ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਫੀਚਰਸ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਾਤਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾउन्स। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਫਸਟ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ, ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਐਂਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਫੋਰਥ ਈਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन्स ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਕੱਠਵਾਚਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬੰਚ, ਅ ਬੰਚ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ ਯਾਨੀ ਬੰਚ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਛਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਬੈਵੀ। ਬੈਵੀ ਮਤਲਬ ਝੁੰਡ। ਕਲਾਸ, ਗਰੁੱਪ, ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਾ। ਲਿਟਰ, ਸੋ ਲਿਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਿਟਰ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਅ ਬੰਚ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ, ਅ ਬੈਵੀ ਆਫ ਸਵੈਨਸ, a litter of kittens. Okay, a particular type of collective noun is what are called nouns of assembly. ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ nouns of assembly. assembly ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ terms of venery, terms of venery ਯਾਨੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਬਰਡਸ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ terms of venery ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। These are phrases that typically describe a group of animals. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਐਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ? ਅ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਲਾਇਨਸ, ਅ ਮਰਡਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਜ਼। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਇਨਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅ ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਲਾਇਨਸ। ਕ੍ਰੋਜ਼ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅ ਮਰਡਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਜ਼। But sometimes people also make a funny or clever new one such as, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਫਨੀ ਜਿਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਥਰਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੰਡਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਿਸਟਰ ਆਫ ਸ਼ੂਜ਼। ਫੋਰਥ, ਅ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ। Activity 6. Read the sentences below and underline the concrete nouns and circle the abstract nouns. Underline ਕਰਨਾ ਪਦਾਰਥਕ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? Abstract nouns ਨੂੰ। Okay.
I felt pain when the surgeon put the stitches on my arm. So pain abstract noun, surgeon, stitches, arm एक ही ने concrete nouns. I fell in love with that little puppy. Love abstract, puppy concrete. After lunch, lunch abstract noun. Seema went to the market. Seema, market, concrete nouns. My mom will pick me up from school every week. Mom, school, concrete noun. Week, abstract. The kitten jumped upon the table and ate the cake. Kitten, table, cake. एक ही हो गए concrete. Sania's childhood was painful. Childhood, the painful. Abstract, Sanya, concrete. I have full trust in my maid. Trust, abstract, maid, concrete. She is planting flowers in the garden. Flowers, garden, concrete. The girl is very beautiful. Girl, concrete. A dog is a loyal animal. Dog, concrete. Loyal, abstract. Activity 7. Given below are two boxes. Match the words in box 1 with their collective nouns in box 2. So box 1 ਵਿੱਚ collective noun ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ box 2 ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ collective noun ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੁਣੀਏ ਸੋ box 1 ਤੇ box 2 ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ An army of frogs, a bouquet of flowers, a bunch of grapes, a company of actors, a colony of rabbits, a deck of cards, a fleet of ships, a flock of birds, a herd of cattle, a lounge of lizards, a pack of wolves, a swarm of bees, a litter of puppies, a range of mountains, a school of fish, a pride of lions. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ collective noun ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Learning to listen. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ The teacher will read a story twice. Teacher ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ You must number the sentences given below as the events happen in the story. You will mark the sequence in the space given after each sentence. One has been done for you. ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਜੰਬਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਯਾਨੀ ਜੰਬਲ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 9th ਦੇਖੋ once two brothers Ram and Shyam were fighting over the ownership of a mango tree ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂਗੋ ਟਰੀ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸੋ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਵਰਡਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਦੇ ਆਰ ਕਾਮਨਲੀ wrongly pronounced Learn to pronounce them well. Repeat the words after your teacher. The teacher must check the pronunciation before teaching. So ਇਹ words ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗਲਤ pronounce ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਗਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ clothes Wednesday picture berry dengue women village heart tomb monkey donkey develop plumber ਇਹਨੂੰ plumber ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ plumber truth ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ ਤੇ ਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ truth not truth truth coupon next learning to write ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ look at the picture given below describe the picture in your own words in the given space ਨੀਚੇ space ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵਿਦ ਥੀਸ ਵਰਡਸ। ਪਾਰਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਾਰਕ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਰੇਜ਼ਸ। ਗੋ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੋ। ਟੇਕ ਅ ਰਾਈਟ, ਲੈਫਟ ਟਰਨ, ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਮੋੜ ਲਵੋ। ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਮੁੜੋ। ਗੋ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਰੋਡ, ਇਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਗੋ ਡਾਊਨ ਦਿਸ ਸਟਰੀਟ, ਗੋ ਡਾਊਨ ਦਿਸ ਸਟਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਵਾਕ ਡਾਊਨ, ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਕ ਡਾਊਨ। ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ। ਓਕੇ, 8th ਗੋ ਪਾਸਟ। ਗੋ ਪਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ, ਗੋ ਪਾਸਟ। until you come to the, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। for about 1 kilometer, 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। about 3 buildings away, ਲਗਭਗ 3 ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੂਰ। Study the following road map of Malad, Mumbai. Give directions to Nanika, standing on the Palm Court side of the link road to reach Goregaon railway station using the above mentioned phrases. Nanika ਪਾਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਐਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਉੱਪਰਲੇ ਫਰੇਜ਼ਸ ਵਰਤ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰੇਗਾਂਵ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਟੇਕ ਅ ਲੈਫਟ ਟਰਨ and go straight until you come to the Lifestyle and In Orbit Mall. Take a left turn and just go along the road. Go straight for about 1 kilometer. Then turn left. Now Nanika reached at the Goregaon railway station.